کبھی کبھی عدل سے ڈر بھی لگتا ہے۔ سن 1978 میں یہ عدالت نے ایک فیصلہ کیا تھا، کسی کو سزا ملی تھی اور اس سزا کے بنیاد پر سندھ کے دیہی علاقوں کو ان کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھ کر سندھ کے شہری علاقوں کے تمام حقوق غصب کر کے ان کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ سندھ کارڈ کھیل کر مستقل بنیادوں میں بسنے والی دو قومیتوں کے درمیان پہلے بھی اس طرح کے موقعوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو لڑانے کی، ڈرانے کی، دھمکانے کی، فسادات کرانے کی سازش کی جاتی رہی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس موقع پر سندھ کے شہری علاقوں اور سندھ کے دیہاتوں اور چھوٹے شہروں میں رہنے والے اردو بولنے والے جو مہاجر ہیں ان کی املاک، جان و مال اور عزت کا تحفظ کیا جائے۔ 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی راولپنڈی میں، لیکن اس کا بدلہ سندھ کے شہری علاقوں اور خاص کر کراچی شہر اور کراچی کی معصوم اور نہتی آبادی سے جمہوریت کے نام کے اوپر لیا گیا، اور جو سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں جلیں، بہنوں کی عصمت دری ہوئی، املاک کو لوٹا گیا، قتل و غارت گری ہوئی۔ حکومت نے، ان کی آنے والی حکومت نے اپریل 2008 میں بیک جنبش قلم وہ تمام کے تمام مقدمات ختم کر دی۔ آج بھی کچھ ایسی فوٹیجز آئیں، بندوق بردار موٹر سائیکلوں پر چن کر نشاندہی کر کے دکانیں بازار بند کروا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جماعت کے دہشت گرد دہشت پھیلا رہے، دہشت گردی کر رہے، جس نے چوری کی ہے اس کو پکڑیں۔ پھر جب احتساب کا عمل ہو تو پھر کوئی کارڈ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نظام نہیں چل پا رہا ہے۔ پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو تمام کے تمام اداروں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آئین کی روگردانی کون کون کر رہا ہے، کب سے کر رہا ہے، کب تک کرتا رہے گا۔ MQM پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے APMSO کے 41ویں یوم تاسیس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس چیئرمین نہیں ہے، ہمارے بھی اچھے دن آئیں گے۔ یہ MQM کی شاخ نہیں، جڑ ہے۔ APMSO MQM کی شاخ نہیں، MQM کی جڑ ہے، بنیاد ہے، اور اس جڑ کا کام MQM کو تازہ قیادت، نیا خون اور ذہنی خوراک فراہم کرنا ہے۔ APMSO کا کام ماضی میں یہ رہا کہ جیسا کہ آج کا دن ہے، آج ایک فیصلہ آیا، بجٹ سے ایک دن پہلے آیا۔ اگر پہلے MQM پریشان ہوتی تھی کہ اس فیصلے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، اس کے سیاسی مقاصد کیا ہو سکتے ہیں، آج کا دن کیوں چنا گیا، تو پہلے APMSO کو بلایا جاتا تھا۔ آپ کو MQM کی نقل نہیں کرنی ہے، MQM کو آپ کی نقل کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ عدل سے کبھی کبھی ڈر لگتا ہے۔ 1978 میں عدالت نے فیصلہ دیا تھا، کسی کو سزا ملی تھی اور سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق غصب کر کے دیہی علاقوں کو دے دیے گئے تھے۔ کبھی کبھی عدل سے ڈر بھی لگتا ہے کہ آج سے سن 1978 میں یہ عدالت نے ایک فیصلہ کیا تھا، کسی کو سزا ملی تھی اور اس سزا کے بنیاد پر سندھ کے دیہی علاقوں کو ان کی سینسٹیوٹی کو سامنے رکھ کر سندھ کے شہری علاقوں کے تمام حقوق غصب کر کے ان کے حوالے کر دیے گئے تھے۔ اگر کسی کو کسی سے سیاسی انتقام لینے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے عدالتوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے، اس کے لیے سیاسی میدان میں جا کے ووٹ کے سہارے پہ انتقام لیں۔ اگر آپ کو لینا ہے بیلٹ کے ذریعے لیں، ووٹ کے ذریعے لیں، عوام کی حمایت کے ذریعے لیں۔ حکومت اور اداروں سے مطالبہ ہے کہ کرپشن کے خلاف نیب کا جو بھی فیصلہ آیا ہے اس کی بنیاد پر سندھ کارڈ کھیل کر سندھ میں بسنے والے دو قومیتوں کو لڑانے دھمکانے کی سازشیں کی جاتی رہی ہیں۔ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کے چھوٹے شہروں دیہاتوں میں رہنے والے اردو بولنے مہاجروں کی جان اور مال اور املاک کا تحفظ کیا جائے۔ سندھ کارڈ کھیل کر سندھ میں بسنے والے مستقل بنیادوں میں بسنے والی دو قومیتوں کے درمیان پہلے بھی اس طرح کے
मौकों से फायदा उठाकर उनको लड़ाने की, डराने की, धमकाने की, फसादात कराने की साजिश की जाती रही है। हम हुकूमत वक्त से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि इस मौके पर सिंध के शहरी इलाकों और सिंध के देहातों और छोटे शहरों में रहने वाले उर्दू बोलने वाले, गुजराती बोलने वाले, मेमनी बोलने वाले जो महाजिर हैं, उनकी अमलाक, जानो माल और इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा है कि 41 साल पहले APMSO का क़याम हुआ और इससे MQM बनी। उन्होंने APMSO की यौम तासीस से खिताब करते हुए कहा कि बेनज़ीर की शहादत रावलपिंडी में हुई, लेकिन बदला कराची के मजलूम से लिया गया। पाकिस्तानियों ने ये नज़ारा देखा इस मुल्क में कि 27 दिसंबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई रावलपिंडी में, लेकिन उसका बदला सिंध के शहरी इलाकों और खासकर कराची शहर और कराची की मासूम और नहत्ती आबादी से जमहूरियत के नाम के ऊपर लिया गया। और जो सैकड़ों हजारों गाड़ियां जली, बहनों की इस्मत दरी हुई, अमलाक को लूटा गया, कत्लो गारत गरी हुई। हुकूमत ने, उनकी आने वाली हुकूमत ने अप्रैल 2008 में बैक जुम्बिश कलम वो तमाम के तमाम मुकदमात खत्म कर दिए। पाकिस्तान का इज्तिमाई ज़मीर सोता रहा, खामोश रहा। आज भी कुछ ऐसी फुटेजेस आई, आज भी मीडिया पे बाज़ जगह और सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। क्या चल रहा है? बंदूक बरदार मोटरसाइकिलों पर चुनकर निशानदेही करके दुकानें बाजार बंद करवाए, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि फला जमात के दहशतगर्द दहशत फैला रहे, दहशतगर्दी कर रहे हैं। हमारा यह मानना है कि एहतिसाब का अमल सबके साथ एक जैसा होना चाहिए। जिसने चोरी की है उसे पकड़ें और उससे बचने के लिए कोई कार्ड नहीं होना चाहिए। सिंध में लूट मार के सबूत ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में मौजूद हैं। अगर किताबें नहीं देखनी है तो कराची की गलियां और सिंध की नहरें और शहरों का हाल देख लें। जिसने चोरी की है उसको पकड़ें, फिर जब एहतिसाब का अमल हो तो फिर कोई कार्ड नहीं होना चाहिए। उससे बचने के लिए कोई कार्ड नहीं होना चाहिए। और किसी को शक है कि सूबे सिंध में चोरी हुई है तो मेरी बात छोड़ दीजिए। सिंध में हुकूमत मुखालिफ जमातों की बात छोड़ दीजिए। सूबे सिंध की हुकूमत के अपने 10 बजट के पेश करदा डॉक्यूमेंट्स उठा लें, यहां के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट उठा लें। किसी ने किताबें नहीं देखनी तो कराची की गलियां और महल्ले जाकर देख लें और महकमा बल्दियात का बजट देख लें। किसी ने किताबें नहीं देखनी तो सूबे सिंध की नहरें और मुख्तलिफ देही इलाके देख लें और इरिगेशन डिपार्टमेंट और वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की स्पेंडिंग देख लें गुज़िश्ता 10 साल की। इस मुल्क में हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। हमारी पटिशन अदालत में है। आइन क्या कर रहा है? जागीरदाराना निजाम, कोटा सिस्टम मौजूद है। पब्लिक सर्विस कमीशन में अपने बच्चों को भर्ती किया हुआ है। किसी को कोई शक है कि सूबा सिंध में यहां के लोगों के टैक्स की आमदनी चोरी हुई है तो 2000 अरब रुपए का तखमीना देख ले और सूबे सिंध का हाल देख ले। लेकिन जुल्म यह है सूबे के साथ, जुल्म यह है मेरे मुल्क में कि आज किसी एमएनए को गिरफ्तार किया जाए तो आइन का फला आर्टिकल सबको याद आ जाता है। मेरे मुल्क की अदालतें भी एक दिन में रिलीफ दे देती हैं। इसी आइन का आर्टिकल 140A है। इस आइन के आर्टिकल 140A की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद है। हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है। यह निजाम नहीं चल पा रहा है। पाकिस्तान को मजबूत करना है तो तमाम के तमाम इदारों को यह सोचना पड़ेगा कि आइन की रूगर्दानी कौन कौन कर रहा है, कब से कर रहा है, कब तक करता रहेगा। हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के तमाम इदारों की तरफ देख रहा है।